بلکه تماشاوان هنجا هم بخیر و خوشی هاتین به برنامه وکی من گلک جارا گوتی دیساجی دیویژن هر روزه یکشنبه لگر روشنبیره کی یا روشنبیره کی امی لگر وفن امی بحث گفتگو بکن لسر مجارین گرین کو بهترین زمان مجارانه عادتین کردای زمان کردی روشا جواتنا امی لسر وان سکنن و گوره ویجی کامی وانک آماده دکن ایرو میوانم من انداما پلتفرم جوانه سرخواه هیجا اوین آزاده از بخیر هاتن آوی دکم و از نخوازم بحثاوی بکم دی از دخوازم بکرتی او هناکی خود بالناس کرن اوین آزاد کیه چه خوندیه ام دزانن چه تز نویساندیه چه ماستر کریه هناکی بحثاوی بکه و شبوناگه تماشاوانه مجیکا کانه به تباشتر ناس بکن که هر زانم یعنی هون تناس کردن هون مدیا ده چالاکن وقتی پلتفرما جوانه کرده لیدی سازی ام بجبر برنامه من گوتی گلجار ام وقت آرشیوی مهرینن پشتی 10 سال 15 سال 20 سالی دیگه گانه جنکار لازم بده جبوه مرف yani میوانه مبخوا خود ناس کردن اوج با کسی که لگنا شرکن باشته به تو خیراتی اوین آزاد سر سالا سر شباراتی کردن بگه ام تگذاری بکن اوین آزاد کیه چه خوندیه لکواتی دنیا اون حال کدیجی حتی به دری دوره می تکبنا فرمو بله نام خیلی داویس واسه پیشی جبو چارپل مدیا و جبو جناب تمام است جبو بیدرفتی گلک سپاس از اوین آزاد اصل خوش ارزرمش تکمان ارزرمه حتی 13 سالی از ارزرمی بوم پاشیش بو خواندن از چشمه استانبولی پشت استانبول از درباس باجار کتاه باجار که ترکان من دور من دشا جواکناسی خواند پشت جواکناسی من لیسانسی قدانس و پاشی ماستر کر تزا من سر پیوا هگمون دیگه ها هگمونیایی بود باید دیروکی یعنی کوهرینا دیگه هگمونیایی چی بود سروی تزا من بود İşte من ماستر قدانس وكذا خدا إدي ودناز الإسطنبول زوجين وباشي ما بري خدا آمدي ما مالا خبار كر هاتن آمدي مهاجي لآمدي دجيم زوجان دمو يتشكيك ما هي بنابيزين لفر خباتي مخايا دبن بكرتاسي كرن مخالجين گلک سپاس خیراتی لیبراسی بالام کشان نزانی بود ارزرومی یعنی ارزروم هلبت باجار کیمیه لی هم بیشتر نفوسا کرده چوالی زیاده بیشتر لی کردی آخفتن نزانم یعنی گورا گام دی بهیجن همه تیتونه لی ارزرومی و جنگ کرد bu Kurdyak buni xoş celal û çalak bi rastî ez gelekî xweş bû spas bo vê danasîna te gelek baş yan bejin evî xanim niha hûn di nava xebatekê dinin helbet mijara me ne mijarek siyasî ye lê ji bo destpêkê dibêjim we çima yani platforma ciwanên serbixwe hilbijar û çima we yekem car sûnd xwar ku hûnê hemû jiyanê bi Kurdî bikin yani ew pêwîstî ji bo çi hat hinekî em bi Kurtayî jî yani em platforma ciwanên serbixwe jî nas bikin ku medya dizanin ez zanim yani medya de hûn çalakin xebatkarin bi Kurtasî wê jî me bidin naskirin da ku em rihetî bizanibin ji devê endamekî wan danasîna platforma ciwanên Kurd bi rastî wê gelek girîng be û ji bona kesên ku bixwazin dîkûnûna jî çê bikin ev hîn rihetir bifermû kerem bikin بله کرمدار بی
يعني وقتا کو ام مدرس به بریا کو ام دست به آواکرنا دامزرابینا پلاتفورم بکن ام تف يعني اندامن پجسه آواکرن پجسه ام تف خواندکار بون خواندکارن زالینگه هیبون و ام تف دپی لگرنه که دابون یاراست و روشا ام بجن سیاسی و جواکی و دمیجی ده سال 2017 دم دست بکر دوان سالان دا جی جفا روشی گلک خرابو بجن شر خندقان هاتبون روشا کی زاد خطرناک کردستان هبو هر وکی دنبو دنوا لزانکویان هبو کسک یعنی زده ندوری با خویا ده اتمسفره که وسط ده امجد لیگرنه که دابون یعنی راستی روشا جواکا ما جمرا بگو درده که گلک مزن دوی متشته که بکرابا دوی لیگرنه دا مدخواستا یعنی ام لجیه که خباته که بدن دست بکرن لی جیه کم دچونا مدخواستم بخبتن مثلا تمثیلیت هم تام نهداتا کرن ام کردن ام بیجن باورمند و نتوپرور بون مدخواستا یعنی تمثیلیت هم هبت دیگر تمثیلیت دفعه ام بکردن خباته که بکن لی دوی وارده یعنی والله که گلک مزن هبول کردستانه و دنوا جوانان تا و هیجی بردامه و والله و دمه مگوت دوی ام گر تشتی که بوی آویتونه یعنی تمثیلیت و ام دخوازن یعنی رنگه که اسلامی کردستان گرتونه به ام بخور رابن خباته که بدن دست بکرن و دمه مبد روشه که وسا خطرناک دا دا اتمسفره که وسا ام بیجن وسا دا ما دست آواکردنه کش و هلبت و دمه یعنی زاف جبر کراشه خطرناک بو ام زیادتر وسا ام بیجن دنوا هوالانده بکومن خواندنه مدا دست بکرن دوان کومن خواندن دا ما پیشی مخواست یعنی ام دنوا خوا داوی هشمندی آوا بکن هشمندی چه هشمندی دیروکی جواکی سیاسی یعنی پیشی دوی ام باقی تئوریک روش خوا فهم بکن یعنی پاشخانه چی بیه و ایرو ام دنوا روشه کی چاوا دانن دیگه هشتنا وان تشتم پیویس پوش بوی دوی خواندن برفره خبیا مگرک خواندن خال سر وان تشتان کر و دوی دمه دا yani çağda god zamanı min helbette pas ne peşket bu heji peşketi nabin men pas medes bu xabatên ser zaman jî her dem xwendin me tahlilên me hê destpêkê me her tiştê xwe bi Kurdî dikire me got yani divê ev hişmendî bi zimanê dayîkê bi zimanê Kurdî bê ava kirin û me hemû bernameyên xwe programên xwe dîsa bi Kurdî dikire diger ku em li bajarên Tirkan jî bûn piştî avakirinê her dem me dabû berxwe yani ev encamên ku wekî sonda jiyana bi Kurdî derkete holê ev encamên xebatekî dûr û dirêj bû xebatekî berfireh bû yani di paşxaneyê da me li ser van gelek bi hevanan re me xeber da nîqaş kir em çi bikin çi nekin bi berfirehî me programekî dûr û dirêj me danî berxwe û ev jî wek encamekî me da berxwe me yani hedefa me ya yekem divê em berê xwe bidine Kurdistanê xebatên xwe li Kurdistanê birêve bibin li bajarên Tirkaniyan jî li ciyekî din nabe divê em di nava civaka xwe bi xwe de bin hem divê em li wî ernîgariyê em bikaribin hem bakî psikolojik hem bakî sosyolojik em wî rewşê fehm bikin di nava wî rewşê de bin û me berê xwe da em hatin li vir me ciyê xwe ava kir li Amedê li bajarên cuda cuda bernameyê me bu rengê dîsa berdevam bûn li vir wekî çalakiya yekem me li darxist çalakiya sonda jiyana bi Kurdî di pêşiya wî de jî ji xwe me dîsa li bajarên xwe li her derê me bi Kurdî yani Erleb Piranî me bi Kurdî xeber dida lê me xwest em vî helwesta xwe bi çalakiyekî ragihînin ji bo raya giştî ku ji helwesta me civak agahdar be hêdî hêdî em bikaribin vî guherinê yani ne guherinekî wek em bêjin yani çawa spontane guherinekî radîkal û bi rastî em bêjin bi biryar bi xebatekî paşxana wî heye bi wî xebat ev encamekî bi vî rengî derkete holê
مخواست ام بوی هلوستا خو درکبن میدان و هلوستا خو راگیهینن son da jiyana bi Kurdî ji bo me helbet kelecenekî gelek mezin bû çinkî pêşiya wî de me bi salan me xeber dida li ser van tiştan yani em ê çawa bikin em ê çawa tev bigerin ew ê çil pêşiya me be û dawiyê da me her tiştê da berçavê xwe yani me got dibe ku em çinkî rewşek wiha ye li Kurdistanê kesên ku hatibin yan jî li vir dijîn ji xwe kêm zêde agahdar in ji rewşê zimanê serdest niha li Bakurê Kurdistanê zimanê Tirkiye yani tu nikarî zû bi zû kar bibînî tu nikarî zû bi zû em bêjin karên xwe bi rêve bibî her der hema bêje êdî bûye bi Tirkî yani jiyana bi Kurdî bi rastî rêyekî zehmet e ji bo ku tu bikarî vî jiyana xwe ne normal jî bidomînî li Kurdistanê êdî rewş ew qas zehmet bûye li Kurdistanê bi Kurdî tu nikarî jiyanekî normal jî bidomînî ji ber wî me van tiştan me da berçavê xwe û me van tiştan pêşbînî dikira me dest bi çalakiya xwe kir astengî jî ji me re derxistin em bêjin rayedarên dewletê nedixwastin em çalakiya xwe tam li dar bixin û bi dilê me jî tam nebû yani asteng kirin lê bawayekî me dîsa karî em bawayekî çalakiya xwe li dar bixin me deh kes li meydana Şêx Saîd me son da jiyana bi Kurdî xwar û em hêjî deh hevalên me yên son xwar hêjî li ser vî sonda xwe ne em îro hêjî li her derê Kurdistanê li bajaran em bêjin li hemû bajarên Kurdistanê di çi rewşê de dibe birabe em bi Kurdî xeber didin û helbet ev tenê ji nava rêzê çalakiyên me û cureyên ji çend cure çalakiyên me çalakiyekî bû yani cureyek bû ev jî wek dê rêzê çalakî bin yani son da jiyana bi Kurdî di ew ê mesela wek rêzê yani wek rêzê çalakiyek dîsa berdevan bin bi gel vî çalakiyê de çalakiyên me yên cuda jî hebin. Baş hatta hoş gelek spas dikim niha û pirsek biyazete pirsek daxile bin ham bêjin hemû tiştê web Kurdî û westûn jî xwariye em bêjin hortekî ciwanekî dixwazî bibe endamê we lê bi Kurdî nizane lê asê xwe Kurd e gelo ew kanî bibe endamê we ya nikabe ji ber kêşa zimanê pêr yani nikav Kurdî xise bikin lê Tirkî xise bikin lê wek me jî wek bawerî Kurd e hûn çawa yani yekî val li serî we bibe endamê we hûn ê çi helbesê li hemberî wî an vê dînin. Bele. Mamoste ji bo pirsgirêkên bi vî rengê ji xwe me di heman demê de dest bi xebatên dersên zimanê Kurdî jî kiriye. Çendîn hevalên me dîsa bi dilsozî em bêjin dersên zimanê Kurdî ji bo asta destpêkê û asta yekem dersên Kurdî didin. Gelek kes hinin îro beşerî van dersan dibin û bi rêya wan dersan gelek Kurdiya xwe pêş xistine. Hîn ku qet nezanin bin jî bi rêya van dersan Kurdî hîn dibin. û hinek kes tenê nava me mesela baş Kurdî nizanin xem dikin lê baş nikarin xwe îfade bikin piştî dayîm çûyîn hatina xwe ya dayîmî mesela êdî dikare xeber jî bide çimkî ziman tiştekî ku pratikê dixwaze yani îro wexta em çin zimanekî biyanî jî hîn dibin em her çend bayekî teorîk jî bibînin zêdetir bayekî pratik em dikarin vî zimanê hîn bibin bi rêya çûyîn hatinan û bayekî teorîk jî çawa me got em hem ders didin hem jî kesên ku tenê nava me diçin dayîm yani bi wexta bi zimana rûbirû dibînin aşîna dibin û hêdî dikarin bi rehetî xwe îfade jî bikin yani ji hinek kes tenên ji ber ku mesela tenê bi malbatê re Kurdî xeber dane cesaret nekin ku bi Kurdî xeber bidin ew jî mesela wî cesaretê dibînin di nava me de êdî daxwaza wan a xeberdana bi Kurdî çêdibe bûya we em bêjin ew pirsgirêkên cuda yên li ser xeberdana zimanê Kurdî çareser dibin. Hatta hoş bidin ama tiştî xweş bû eger ew ciwanên bibin endam wextekî meriv hemû bi Kurdî qise bike wekte jî got hem qursa me re bide û hem di nava we de be ev ê fêrî Kurdî bibe ji ber Kurdî zimanê dayîkê ye di zikê dayîka xwe de herkes wî zimanî fêr bûye ev karekî gelek baş e divê em ciwanên xwe xortê xwe ji vê kereseta ku zimanê xwe ji bîr dikî xelas bikin em hemû pev re alîkarî bikin
البرتي قلت زمان هبونه اگر زمان شو هبو جنامينه دلواري دي شخص سپاسی ولكم مخابات يدكم نهار دخازم برسك دين كو نوروز ده ومشك لدارخست جي دياربكر ك حتى مازال حمادي خاني هون مشيان هون كان هناك بحثا في مشافة بكن يعني جدا سبيكل وحتى فقروا وتشديد وتشهد وهن روبروية تبون وتش خوشي تش زحمتي ديد او جيفين تشي باندور لسر جواكي هشت يعني تجي خوش جواك ناسا كومارا بجانا خدي نافا جواتي دبي هناك بحثا في بك براسي جي او يعني قاسي من شوبان قاسي من برسي وقاسي ما اقاضي قلت يعني جيفينك وني بلكي جارا يكم بلكي دي بيج ما نزان بلكي دي هبن لجارا يكم بمشك واج بو زمان كردي و سردانا بنگها ما مشتي زمان كردي هات كرن هناك تو كانش مر بحثا ويجي بكن دبي واريد چه هات چه بو چه قومي چه باندورش و چه آستنگی دکت پیشه و فرمو بله سپاس دارم مامسته نام بسا چالاکی مکر یعنی چالاکی ما یکم sonda jiyana bi Kurdî bu piştî çalakiya sonda jiyana bi Kurdî me dest bi banga Kurdî kir em li bajarên Amedê û Çolîgê geriyan nava Koranan da bajarê di nava bajar de em geriyan û me banga Kurdî kir Newroz jî wek çalakiya me ya sêyem bû ya rast çalakiya yan Newroza yekem ya platforma Ciwanê Serbixwe me sala par li darxist bi kelecanekî gelek mezin digel ku ya yekem jî bû û kesek jî nedizaniya yani dê çawa be û çil pêşiya me be ji ber wî jî yani dîsa tirs hebû mesela Newrozên din êdî kêm zêde dizanin yani bi çi formatê derbas dibe çawa derbas dibe lê Newroza ku me li darxist yani cih meraqê bû sala par wexta ku em çûn li ser gora Ehmedê Xanê bi rastî kelecanekî gelek mezin hebû kesên ku beşdar bûn em bi meşaleyan me ragihan ku em ê bi meşaleyan û bi ala Kurdistanê û bi cilûbergên Kurdî em ê vî Newrozê li dar bixin yani bi tevahî bi sembolên neteweyî me got em ê vî Newrozê li dar bixin me çi em bêjin sembolekî platforma xwe dahî jî me nebir yani nexiste nava wî ahengê çimkî me got ev ahengek neteweyî ye divê hemû Kurd bi rengekî neteweyî li wir em bêjin vê cejnê pîroz bikin sala par bawayekî em bêjin digel astengî yani wexta ku em diçine wir yani hêzên ewlehiya dewleta Tirkan pêşiya me de li wirin amade ne li wir li ser medyayê dibînin yani agahdar dibin li wir amade ne dibêjin hûn ê çi bikin çawa bikin û dibêjin yani mesela hew didin ji me re astengiyan derxin mesela dibêjin rê nekin hûn rê bigirin em ê nehêlin bimeşin yan jî dibêjin yani tiştekî hûn ê bikar neynin slogan yan jî al yan tiştekî din pêşî de agah da yani dibêjin van tiştan nekin lê em bayekî dibêjin em ê binêrin û em bêjin ya îsal xwazim taybetî li ser bisekinim ya îsal wekî dewama Newroza sala par bû dîsa em bi meşaleyan û bi cilûbergên Kurdî em meşiyan hejmara îsal ji ya sala par zêdetir bû beşdarî gelek zêde bû ji Amedê û ji bajarên Kurdistanê yên cuda û em bêjin ji bajarên Tirkan heta ji başûr ji Rojhilat beşdarî hebûn hevalên ku xwestin yani beşdarî vî ahengê bibin ji van deveran hatibûn ew jî beşdar bûn û em bêjin gelek yani rengên cuda tev di nava xwe de di hewan de ev Newroz û em bi rê ketin di bîstê şevê em ê yani bîstê esrê bîstê varê em ê li wir bûn çimkî şeva bîst bîst û yekan ew şev ji xwe Newroz tê pîrozkirin ji ber me got divê bi taybetî ew şev be em li wir
gihiştin hevdu kesin ku em bejin ji bacarên cuda hatin û yên ji Amedê çûn em li wir tev bi hev re gihiştin hevdu û tev ji xwe piranî em bêjin ji sedî nod û neh belkî cilûbergên Kurdî hatibûn. Aleyan me alan amade kiribû ji xwe û meşaleyan tev amade kirîbûn. Lê me destpêkê me got al dernexin ji bo ku di serî da ji me re nebine asteng û alan berhev nekin. Piştê ku me pêşî em bêjin dîlana xwe girt û başî me hêdî hinek tarî kete erdê me meşaleyan belav kir û me agahdarî da me got yanê alayan bigirin lê niha ve nekin piştê ku meş dest pê kir du sê meşale û al du sê meşale û al bi vî rengî bikevine rêzê lê alên xwe bigirin ve nekin ku bira nebînin nehêlin di serî da ku yani çimkî piştê ku meş dest pê kir ji ber ku meş dirêj e dê nekaribin wan alan tev berhev bikin wisa hinek bayekî organîzekirî me eyar kir û me alan belav kir gelek jî al hatin vekirin û barim heta niha yani di Newrozekî de li Bakurê Kurdistanê ev qas al nehatibûn vekirin. Ji xwe ji ber wî jî gelek deng veda yani piştê Newrozê li ser medyayê meşa me dest pê kir piştê ku em gihîştin helbet wexta ku me al di meşê de me dest bi vekirina alan kirin ew jî şaşman gotin ka we gotibû yani me gotibû hunê ve nekin we çima vekirî me ji got yani her kesek hanîtiye bixwar em nikarin tiştekî bikin êdî wisa hinek me hevdar kir. Paşê meş dest pê kir bi sloganên neteweyî herî zêde slogana me ku derkete pêş vêjîne Kurdistanê vêjîne gelekî deng veda û em bi wî awe gihîştin ser gora Ehmedê Xanî û li wir me daxuyaniyekî da û hem bakî giştî hem daxuyaniyekî me ser navê jinan da û dayekî me ji bo em bêjin Ehmedê Xanî û ji bo milletê xwe me li ser gora Ehmedê Xanî dayekî me kir û paşê dîsa dîlan berdevam bû dawiyê da êdî me hêdî bi dawiya anît û em dîsa her kesek vegeriyan ciyên xwe piştê ku em bêjin Newroza me qediya rojek piştê wî li ser medyayê gelek deng veda li her derê yani gelek rûpelên mezin yên Tirkan yên 150,000-200,000 rûpelên ku datin şopandin li ser Twitterê bi taybetî van dîmenan belav kirin digotin yani ev çi dibe li Doğu Anadolu'da özellik mi ilan edildi tiştên bi vî rengî hatibûn yani li wir çi diqewime haya me jê tune ev jandarmeyên wir çima müdahale nekirine çima tiştek nekirine divê tev bêne girtin tev li ser wan îfade bê yani ça bêjim doz bê vekirin hinek kes wisa ji bo ku em bêjin van kesana wisa sükunetê bidine wan gotine ev ne li vir e ev li ciyekî din e ev ne li filan derê ye li yani mebestan dibêje yani li Kurdistanê Iraqê ye yan jî Güney Kürdistan dibêjin wisa şîrovên bi wî rengî gelek hatibûn ez barim piştê van vê dengvedana yani texmînî em dibêjin gihîştibe 40 milyon kesan yani ev Newroz bi wan dîmenan û em bêjin bi wî halê xwe gihîşte 40 milyon kesan yani û piştê wê gazî gelek hevalên me kiribûn bi taybetî yên ku li Agirê yên ku li Îdirê dijîn gazî wan kiribûn ji bo îfadeyê yên ku em bêjin cara yekeme hatine ji bo Newrozê hatine beşdar bûne ew jî baş dizanin barim yani hiç qas nêzîkî hiç qas gûr e ji bo îfadeyê gazî wan kiribûn lê nekarîbûn tiştek bikin çimkî li wir li gor kanûnên em bêjin dewleta Tirkan bixwe al ne em bêjin alekî qedexeyî ye û tiştên ku dihatin gotin jî yani sloganên dihatin avêtin jî li gor kanûnan ne qedexe ne ji ber wî yani nekarîn tiştekî bikin ew qasî xwestine ku hevalan bitirsînin yani di dîwarê de lê elhemdulillah yani bayekî serkeftî me vî çalakiya xwe jî li dar xist û gelek jî em bêjin berbelav bû yani tişta ku wê em bêjin vê Newrozê
بخارانی چی بو ev 2 سال تشتا کو em dikin cesaret da ciwanan û zêdetir sembolên neteweyî derketin pêş yani bi taybetî îsal ez bawerim yani tesîra sala par bû ku îsal xwe da der sembolên neteweyî zêdetir derketine pêş yani îro îsal bi gelek newrozan da ala rengîn hate bikaranîn û zêdetir bi rengekî neteweyî newroz hatin pîrozkirin û ji xwe gelek ev newrozana yanî deng veda newroza kömnê ji her wisa ya bazî dê gelek dîsa bi vî rengî deng veda yanî ev nîşaneyên wî yekîne ku dîsa yanî netewperweriya Kurdî her ku diçe zindî dibe her ku diçe berbelavtir dibe çimkî êdî bi rastî civak ji tiştên heyî zaf acizî dibînin zaf aciz dibin êdî dixwazin yanî guherinek çêbe ji rewşa heyî çimkî em bêjin gohdarên siyaseta heyî yan jî sembolên ku têne bikaranîn bi rastî êdî yekser temsîliyeta vî civakê nake temsîliyeta daxwazên civakê nakin ji ber wî civak jî van aciziyan wexta ku alternatîf derdkevine holê bi rêya van alternatîfan aciziyên xwe nîşan didin yani ew jî beşdarbûna van alternatîfan aciziyên xwe nîşanê aliyên din didin yani çimkî bi rastî yani ev rexê Kurdî û Kurdistanî hê jî zindiyê tenê ji ber ku alternatîf tune bûn ev rex heta em bêjin ev çendîn sal e bêdeng mabû li wexta ku em dizanin alternatîf hebe ev rex dê dîsa zindî be ji xwe armanca me jî ew e ku em bikaribin di nava civaka xwe da alternatîf ava bikin di her warî da bin wek alternatîfek ku berê civakê em bikaribin bidin aliyekî din yani. Spas. Niha yani Newroza îsal li seransera cîhanê û li her çaperçe Kurdistanê jî bû sembola hebûna netewaya Kurd ku êwe jî yek ji wan bû mesela bêjin Newroza Kolnê belkî we jî şopan bi 10,000 kes bi ala Kurdî her çi qasî hinek xwestin aciziya derxin jî em behsa wan nakin ji her karê xwe dikin lê bi tevahî li her çaperçe Kurdistanê jî îsal Newroz bû Newroza milletê Kurd ya neteweyî û Kurd bêhtirîn xwe hesiyan ku sembolek ya jî alek dikare temsîla milletê Kurd tevahî bike ha alê din henin yani her partiyak her rêxistinek her kesek vedî alekê lê ala temsîla milletekî yek ale heger bê alê merib çalakiya bike ew millet didî zanîn ku ew hebûne yani al hebûne niha dixwazim bêjim evê xwe bi rastî em tim dibêjin ciwan pêşa roja me ye ciwan hebûna milletekî ye û em dibêjin ciwan û ciwan û ciwan yani tu rastî bixwaze barê giran li ser milê ciwana ye lê îro li Bakurê Kurdistanê ganibêjim ji ber ku em ji Bakurin bêtir ew me eleqedar dike yani barê giran li ser milê ixtiyarên wek mimayê yani îro ji dêrva min vê bermanê vê ev bername ciwanekî çêkira bi rastî wê hîn xweştir ba wê hîn jî baştir ba lê gelek cara jî em jî mecbûr manin ku hinek bara bi ser xwe din niha evê xana herî girîng ew e piştî salê heştê û heta roja îro li Bakurê Kurdistanê bi zanetî û bi her çar yani hemû warî civakê de dîroka Kurda dixwaze bi wan bidiş bîrkirin eger milletek dîroka xweşbîr bike êdî zehmet ku azadiya xwe jî bibîne niha li Bakurê Kurdistanê li gorî min xwetir jî heye û madem ki ciwan jî pêşa roja milletekî em dibêjin gelo hûn wek platforma ciwanên Kurd li ser dîrokê çixabatê we heye ew raverdûyê çêbûnin ew dîroka derbas bûyê hûn çawa didin endamê xwe ya hûn ser wê kar dikin nakin hûn ji wir derzat digirin nagirin
هەگەر خەواتێک گوێی واتنە بێ باوەڕیان من هولێکی وە گەلک بسەر نەکەبن لێ دە هەموو چالاکیا دە خەواتا دە پلەتفۆرما دە پارتیا دە ئەگەر مەرە بسەر هیمێ دیرۆکە خۆ مەزن ببە ئەس باوەرم ئەو تەکوشی ناکەمەرەی بدژی دبکە دەمەک کوردنە لێ دەمەک درێژ دوێ بسەکەبێ هون دە خەواتی خۆ ئەس خەواتی وەجی گەلک یاد شۆپینم شتێ گەلک هێژا دکن هون سەر دیرۆک یان دیرۆک گەلک گرینگێ چی خەواتی وهنن هون دیرۆکە خۆ کو ئادەرباز بوویە هون چه دەرزاژێ دگرن ئەو دەرجێک هونجێ دگرن هون پێشیا خۆ چاوا پێ دکن پێشێ من ئەف خەتا کردبوو هوش بۆی خەتەیەنەک و چی دکن یانێ bi kurtajî ew ku hûn divê dîroka xwe baş nas bike baş bi fêrkirin dibî warî xebatê we heger hebin hinek behsa wê ji dikan bikin. Belê spasdar mamoste yanî helbet ji bo neteweyek yanî dîrok ziman siyaset yani ev tev li gor min bi heva em bêjin têkildar yani bi heva em bêjin eleqedar kesekî bi rastî ger ji dîroka xwe ji başxana xwe bêpar be yani ji wî hefiza dîrokî bêpar be helbet dê nekaribe îro xwe şîrove bike û başxana em bêjin pêşeroja xwe bibîne paşeroja xwe bibîne yani ev zav tiştên girîngin ji ber wî heta niha ji xwe helbet dersên me yên li ser dîrokê her dem hebûne yani pirtûkên serekî yên dîrokê me her dem me xwendiye û em bêjin beş bi beş me li ser van em bêjin pelên pirtûkê me analîzan kiriye tehlîl kiriye wexta ku em dîrokê dinirxînin em ne tenê ew tişta ku em dixwînin dinirxînin di heman demê de çimkî bûyerek pêwendîdar e bi em bêjin derdora xwe re jî yani mesela serdema ku em bûyereka ku em dixwînin gelo serdema wî serdemek çawa ye yani rewşa wê demê yên civakên din çawa bûne em bêjin têgihêştina wê demê çawa ye mesela xetayên di warê xwendina dîrokê de zêdetir tê kirin anakronîzm tê kirin yani zêdetir em bêjin wexta ku berê xwe didine dîrokê ji îro da dîrokê dinirxînin ji îro da şîrove dikin yani divê meriv biçe wê serdemê di wê serdemê de rewş çi ye rewşa wê serdemê çi ye wê demê tiştên serekî çinin çi tê nîqaş kirin yan jî zimanên serekî çi bûn li gor wê zimanê mesela bi kîjan zimanê hemû dewlet em bêjin siyasetê dikir edebiyatê dikir em ji çi bêparman yan jî me çi li van tiştan zêde kir yani mijarekî pir berfireh he yek bi yek divê meriv li ser van bûyeran bisekine yani mesela tiştên yên herî zêde têne nîqaş kirin mesela em bêjin devleta Selahattin Eyyûbî be yan jî em bêjin mesela İdrisê Bilîsî be yan jî em bêjin di salên hezar û nesîdî destpêka salên hezar û nesîdî û piştê wî yani kesên kesayetiyên girîngên derd kevine pêş yani kesayetiyên çawanin ji îro da mesela gelek kesên di dîroka me de kesên gelek bi qedr û qîmet yani divê qedrê wan bête zanîn ji îro da ji ber ku dinirxînin wek xayîn têne îlan kirin yani di sed sala şonzdan da hevdan da em bêjin ew kesayet li gor rewşa wê serdemê bi rastî tu lê dinihêrî ji bo em bêjin berjewendiyên Kurd û Kurdistanê tevgeriyayê lê îro wek xayîn tê îlan kirin çima çimkî îro ew têgihêştina siyasetê guherîye civak guherîne dewlet guherîne formên dewletê guherîne û em bêjin tiştên ku têne nîqaşkirin guherîne heta yani serdema wê serdema em bêjin netewperwerî bayekî din dihate nirxandin lê îro bayekî din tê nirxandin bi têgihêştina netewperweriya îro wê serdemê dinirxînin û radibin filan kesê bêvan kesê wek xayîn îlan dikin yani nexweşiyên me yên bi vî rengî gelekin bi rastî û mixabin yani di van waran da nivîskarên me jî gelek kêm in yani bi rastî wisa em bêjin bayekî objektif bikaribin objektifbûn çi ye mesela tu wexta berê xwe didî dîroknasan dîroknas ji kîjan neteweyê be neteweya xwe yan jî xwe
ام بیژن دکه ناونده لدور وی ام بیژن نرخاندنان دکه یعنی مثلا بو نمونه ام بیژن عربی که راد بل سر دیرو که وقتا کد نرخینه yani rewşa Ereban dinirxîne, Ereb çi bûne, çawa bûne, yan ji Tirkiyekî radibe li gor wî yanî xwe dixe navendê li gor wî difikire. Lê heta nêrina me ya li dîrokê ji wisa seqetê ku em xwedîsa wek objeyekî derdora em bêjin neteweyên din difikirin wan dixine girdê, wan dixine navendê, dîrokê li gor wî dinirxînin. Divê em Kurd û Kurdistanê dixine navendê. Wexta ku em bi vî rengê lê binêherin, binirxînin, em dibînin ku mesela wexta bayekî obje li Kurdan binêre di dîrokê de tu dibêjî ya Kurd her dem di dîrokê hatine bikaranîn. Her kesek kî hatiye Kurdan bikaranîtiye. Lê wexta ku tu bi rastî jî bi wî perspektîfa ku tu xwe bixî navendê û bi wî awayî binirxînî dîrokê, tu lê dinihêrî ku Kurd ji bo berjewendiyên xwe ji bo berjewendiyê em bêjin neteweya xwe miletê xwe em bêjin rewşa xwe heyî ya wê serdemê siyaseta dora xwe li gor xwe em bêjin li gor berjewendiyê xwe bikaranîtiye. Yani siyasetmedarên wê demê, dîplomatên wê demê mesela li gor berjewendiyên Kurdan yani em bêjin yan hêza Tirkan bikaranîtiye, yan em bêjin hêza Sefeviyan bikaranîtiye, hêza Osmaniyan bikaranîtin. Yani nirxandinekî bi vî rengî em ya rast li ser dîrokê me kiriye û em dikin. Her dem yani Kurd wek di navendê de û li dor wî helbet gêmasiyê me di dîrokê de henin ne ku tunenin. Îro jî gelek gêmasî henin. Em hewl didin ji wan gêmasiyan jî bibînin yani gêmasiyê me çi bûne û li gor şert û mercên îro, li gor siyaseta îro divê em kîjan xetayî nekin. Yani dîrok ji bo me çimkî ke yani neynikekî ye ku em bikaribin ji wî neynikê de binihêrin û lê pêşiya xwe jî binihêrin. Yani em di dîrokê de nok nebin nemînin. Mesela îro dîsa gelek kes henin di dîrokê de nok mane yani tê de dûr de mane nikarin îro werin rewşa îro, werin sosyolojiya îro, siyaseta îro bibînin û li gor rewşa heyî çarenivîsek, çarerêyek derxin ji bo miletê me îro. Hê di dîrokê de mane. Heta ku rûdinên hê behsa serpêhatiyên di dîrokê de çi bûye, çi nebê yên berê serpêhatiyên xwe dikin. Wiha bû filan di dîrokê de wiha çû temam bû çû rast e divê em van tiştan bizanibin. Lê îro êdî rewş tiştekî dine, êdî civak tiştek dine, dewletên heyî êdî bayekî din tevdigerin. Rewşa me ya îro êdî bayekî dine ne wekî yên berê ne, ne wekî berê yani divê em îro ça tevdigerin. Yani çarereyek ji xwe sedema xidimandina siyaseta Kurdan ya îro jî ji ber vê yekê. Ji ber ku nikarin rewşa xwe heyî bixwînin û li gor wî çareyek, behsa çareyek bikin, behsa rêyekê bikin, ji ber wî her dem êdî ev dîrok jî tê dubare kirin. Her dem ev serpêhatî tê dubare kirin û ji ber wî yani ciwan êdî naçin van deran, naçine ciyên wiha. Wexta ku guhdarî dikin êdî acizî çêdibe. Cara guhdarî dikin, du guhdarî dikin, wexta ku diçin lê dinihêrin her dem aynî sohbet, aynî tişt behsa çareyekî naykirin, behsa rêyekî naykirin. Êdî mesela naçin. Ji ber wî em lê dinihêrin yani îro li gelek deran mesela mixabin yani ciwan tunenin. Yani çünkü potansiyela ciwanan îro tiştek dine û temsiliyeta potansiyelê naykirin. Yani wexta ku me jî dest pê kir ji ber vê kêmasiyê me dest pê kir. Yani ji ber ku ew enerjiya me ya heyî me dixwasta em vê enerjiya xwe bidine xizmetekî, ew xizmetekî bi wî rengî me nedidîta. Xîtabê me nedikira çünkü her dem di dîrokê de mabûn behsa wî dikirin. Ji ber wê jî yani divê em bikaribin behsa çareyekî, rêyekî nû bikin û helbet ji dîroka xwe jî em ê îstîfade bikin. Belê. Belek temaşavan enerjiya xwe jî gelek xêr û xweşî hatinin, ê me temaşa dikin, ê me guhdarî dikin, ê dûr ji vê bername temaşa bikin. Hûn hemî serçavar hatin pirsê we hebin, hûn kanin pirsê xwe piştî 10 deqîqin yekî yek bipirsin û xwişkavîn jî bersî bêje. Xwişkavîn te başa tiştî gir, raşî tiştek hat bîram. Yani em bêjin
شاري 65 حتى حشتي يعني صار مزنين وقت ما أنا للجوانين بيتشاري ما يجي وقت بقرمي دست بيكر وبلكي مجوا قامدر بنجي بلكي مجوا هين بيتر هيجان تربن براستي شرط أقول يعني أم بيجن تبي تفوجي نافكر يعني جي شرط ووقت حمو شد بجودانم لشرط ما أبو هر تشتي ما بو كرد كردستان أم تشكي دي نادي فكري نمفرخن جنبون ها إيرو ها سبي ما قال لك هذا بيجي خندني خوي بلنجي بردا ما باي من كردستان آزاد بكن و شب الروجي ما براسي تنبون حوالين كو إذا تمنى مده مع كار كذي بكي هونج الجبلان في بينن لي بهاتنا داربيع دونزي إيلون سال 1980 وكان بيجم حتى سال 2000 حتى 2010 جمرة منابك بلكي هن راست اللي أم بيجن حتى 2000 يبدنجي أكثر مزن يعني أم بيجن أو كرجان أو خورد أو جات أو خوات يكجار وندابو بكتشو شوات لابو قالوا واقت مراخ كريه واللي يقولين كريه كو أو ديروك براستيجي كالقورا من ديروك قال كرينجا اگر جوانین بخوازن خواتك نوجان بكن ديفيد ديلو كما باش فير ببن ما دي كل شاشي كر ام كل سر نكتن تجي قلت البت يعني از انا صحبتك بكم ازي بجم او مساري حشتي اواكر بو ابشر ذلك مسلوانا موالكر يعني او از فوج عاد زم دي وقت هناك تاجي بيك يعني اسن زعم حمي سال مزين وكمه ام بهترین بحث ویدک اللي وقت تجي بحث كده ام بحث بشار رجع خناك يعني ام كما كاتين بحالي ام كما لواز بون ام كما نقانن بمن هيز وقوتك ام عن يك نتوي دامزنين والحاصل بلد كيف السياسة تمنك يدور بكيف يعني هون وكي بلاتفورم جوانين كرد لسر بيت ديروكي مساكين يعني ام بيجي نشتغل شيء بيش حتى عشتي شو بوابراي مهاتم واني خنجرم واني في شب روج كار ذكرن وخواتك سر كري يا هم فكري خواتك يسر بكن حاجة هم خواتك يسر بكن وقت بيش نيارجي يعني بيد كان بكن هم بكارن او هجاي كيماني شاشة يجا وقت بلغنامة كتاقن يعني وقت بشكي يجا هم كان بشكي بلا بكن كي از بجم وقالك باشتر بي دبي واردي نارينا تشي وتماشبان جاگر پرسي وهبن هم كان پرسي خوشي بكن ودي ساجيب خيراتنا وتبادكم كلام بك خوشكابين بله کلام دار ماسته البته یعنی خواندن مین سر دیروک نه تنه دیروکا دور مل سر دیروکا نزجی یعنی گلک خواندن خواکر چه به امبیجن سرپرهاتین کسایتین دوان سالان da yani brastici gereki soz gerek mezin kedeki gerek mezin bedeleki gerek mezin hatta daim duan salanda yani muhabın ev ket yani bir ser neketi ev merv zar xemgin dike brastici çünkü dilsoziyek ki gerek mezin hebiye duan salanda yani me şahidin ve demeji gerek godarya tabanji giri hema me ki ditiye me godarya wan kiriye yani duan salanda yani çma bir ser neketin جواب ام یکسر بخواه شاهدی وان سالان نبون ما هر دم فرسامه جوان بود چما بسر نکرد یعنی دلسوزی هبو خباتکاری هبو ام بیجن جان فیدابون هبو لیچما بسر نکرد یعنی هر کسی یک جبا خدا باوی که ام بیجن خواندن خواکر براستی یعنی مجاره که نک برفره هب مجاره که گلک ام بیجن yani birinin müjde gerekin serpihatiyen wa mesela da jî gelekin tiştên em bêjin nehatine zelalkirin jî gelekin çünkü bi sedan wê demê yani ciwanên Kurd jî dîsa ji holê hatine rakirin yani ciyê wan jî nayzanin çawa hatine kuştin jî nayzanin tiştên ku nehatiye zelalkirin jî gelekin wekî salên em bêjin di tariyê de mane mixabin yani ji wan em bêjin tecrübeyên wan مجبا خدا ما استفاده کریه یعنی ما بکره خبر دایه ما گهداریه آن کریه و ما پرسه که ماسی چگونه
Ji çi ser neketiye me xweste ji bo em bizanibin û ji vê yekî îstîfade bikin ku yani ger tiştekî bi vî rengî were pêşiya me em bikaribin em pêşiya xwe bibînin û heman xetaya nekin. Lê mijarek bi serê xwe divê li serê bê axaftin bi rastî jî yani ew salên ji şêst û pêncan heftiyan bûrin heta salên nodî di hezarê jî bixenavê wisa yani wasta. Gelek spas herabî mêvanê me jî dinivîsînin kêratîna em piştîka dikin yek ez vallahi him çavêm tarî bûye xwedê ez yani hem gal bûm gelek gel ez tê nagêjim lê vay sebrî horî siberoj pirsa kirib dû reqey ez bawerim wê işmer bê ez vê pirsê bixwînim madem ki vay dîsa hat serekiranê pirs û daxwaziya min teknolojî û Kurdî Kurd ji teknolojiyê hez dikin ev rast e lê yek divê Kurd mejiyê û dilê xwe ji teknolojiyê Kurdkirî re vekin spas ne zêde pirsek bû yani ez bixwarim niha evê xanim gelek bixêr hatin dîsa mêvanê me yek û yek ser seraser çava hatinin hege ev nav nekim qusûrê me nerin keke sobarî em pirsê xwe bihêlin dawiya zê bêjim çi pirsê her bir rejî vê işmer ser ekranê ez bawerim wê hîn baştir bi xwişka me jî vê bi rehetî bersî bawam bide şoya wextê me zêde nemaye ha wext zû derbas dibe niha ez dixwazim evîn can tu wek dayîkekê yê lê niha li Bakurê Kurdistanê gelek car tê bîstin ez xwal ji vê gotinê hez nakim lê ez mecbûr can avêjim divê dayîkên bi Kurdî bi Tirkî nizanin zarokên bi Kurdî nizanin mezin dikin yani gelo ewa rast e ne rast e yani ez di malbat wer dibînim malbatê geleka dibînim ez bêjim ê xwe jî dibînim belkî hinek bêjim Muhammed Yusuf behsa xwe dike ji zarokê min jî bi Kurdî mezin bûnin yani em bêjin kişka wey delalî jî ez dibînim li her dereyê yani bi rastî ew gotin li gor te wek dayîkekê wek dayîkek Kurdçav yani rastiya wê heyî tune yê yani ji bo çi ev tê gotin fermo Belê mamoste spas darim. Yani niha destpêkê jî di destpêkê de ji xwe got bi rastî yani rêjeya xeberdana zimanê Kurdî li Kurdistanê gelek kêm bûye. Yani niha nikarim tam statîstîkekî bêjim lê texmînî meriv dikare bêje belkî ji sedî hatiye ser ji sî ji sedî yani. Ew qas jî kêm bûye. Niha em bêjin ev dayîkên gelek dayîk henin yani em bêjin bawayekî Kurdî dizanin ne ku nizanin lê êdî dayîk jî dest bi xeberdana Tirkî kirine sedem çi ye sedem ew e ku zarokên wan diçine dibistanê mesela hinek ciwan henin yan jî em bêjin gelek ciwan beriya ku zarokên xwe bişînin dibistanê mesela dîsa bi wan re bi Kurdî xeber didin lê piştî ku zarok diçine dibistanê Tirkî hîn dibin û ji ber ku êdî piraniya jiyana wan bi Tirkî derbas dibe ev zarokana pratîka wan e bi Kurdî kêm dibe Kurdî yan êdî xeber nadin yan jî tevahî ji bîr dikin yani yan ji bîr dikin qet êdî xeber nadin yan jî em bêjin fehm dikin kêm dikarin xwe îfade bikin vê xeberdan bayekî giştî em bêjin dîsa bi Tirkiye yani ji ber reşên bi vî rengî êdî dayîk jî mesela bi wan zarokan re êdî mecbûr dibînin bi Tirkî xeber didin ji ber ku zarok êdî ji Kurdî dûr ketiye ê wexta hişmendî di vî warê de ji tune be yani bawekî em bêjin li serê jî nasekirin ya rast hani zarok wexta ku tê malê xwarina wî ava wî biliyê lîstikê dibin yani zêde pira eleqedar jî nabin tiştên bi Kurdî ji xwe em bêjin zêde nadin eber di nav malbatê de çi warê xeberdan ew qas e hinek zarok û bê henin yani rojan em bêjin were here çi dikî filan tiştê bîne ew qas di naberan de têkiliya wan wisa bûye yani bi giştî rewşekî têkçûyî di vî warê de heye yani di navbera dê û zarokan de bi taybetî mesela dapîr bapîr pîrê galip dibêjin yani her deverê cuda dibêjin ew neviyên xwe hevdû qet êdî fehm nakin yani dê û bav êdî bayekî Tirkî zanin bi Tirkî diyalogê çêdikin
لی ام بیشتر مزنین وان و نوین وان قط هفدوی دی فهم نکن من کسی مبیرنگی گلگیتی از دکتر چهودرین خو خبر دیدم یا که استاتستیکی لیبر دستم کنی از نکارم یعنی رانیا جواکی ببیشم دکتر چهودرین خود بیشم gerek kesme bitti de neviyen wan qet edi yani Türkiye yani bu Kurdi famjî nakim em bêjin mezinên wan jî yani diya wan diya bavê wan kalkê wan qet hên nizanin bi Kurdî bi Tirkî xeber bidin jî fehm nakin ji ew qasî dikarin bi rêya temasê ji hev du hez bikin yani rewşekî ev qas xeternak bi rêya temasê tu ancak dikarî bi mezinên xwe re em bêjin yani tu çi qas karî bî mesela wekî lalekî tu her zêde bi temasê ji hev du Baş hez evi kan adve direkt pırsake bilmiyor. Yani çareseri ve çivi. Yani niha bak dahi gekeceğiz. Rastya bak gele giringi. İşte de gut tamam. Ben herkes bir de ihmanım. Çareseri çi. Dibi em çibkin. Kurt çibkin. Dahi çibkin. Fermo. Bele. Yani ji bo çareseriyê ji xwe mamoste tişta ku medaye ber xwe ji xwe em wek çareserî dibînin û ji bo vê yekê em pêşniyar dikin. Em dibêjin divê yani platform bawekî em bêjin sîstema heyî em red dikin. Yani bi helwesta xwe bi sêkna xwe em bêjin em sîstema heyî red dikin. Ev redkirin li ba me bi xwe re vê yekê tîne em zarokên xwe neşînin dibistanên Tirkiyê û em dem û dezgehên wan red dikin parlamentoyê yan jî ciyên em bêjin em yani beşdarê wî sîstemê bibin em tiştan qebûl nakin red dikin em dibêjin divê her malbatek bibe dibistanek min xwe jî salekî odeyekî mala xwe xiste dibistanek bi dersa Kurdî da zarokên cînarên xwe û ez îro jî zaroka xwe ez dibêjim ez ê neşînim dibistanên Tirkan em ê bi xwe jî re alternatîfan ava bikin û em ê hewl bidin zarokên derdora xwe jî bixwînin nava vî alternatîfê û hevalên me her yek jî bi vîya wayê ji xwe em bêjin tev digerin em bikaribin malbatên bi vî rengî yani yên ku sîstemê red dikin û alternatîfan dişûna wî de datînin ava dikin malbatên bi vî rengî em li Kurdistanê her ku biçe zêde bikin xwedê hezke ev helwest dê bibe helwestekî giştî wê demê em bikaribin pêşî li vê asîmîlasyonê bigirin û digel vê asîmîlasyonê em bikaribin çareyek jî bidine pêşiya xwe wekî din yani li pêşiya civaka me îro siberojekî Tirkî heye siberojekî Tirkiyebûn heye siberojekî digel Tirkan didine pêşiya civaka me ya rast ji ber ku siberojekî bi vî rengê didine pêşiya civakê civak êdî pêwîstî bi Kurdî nabîne lê em siberojekî din bidine pêşiya vî civakê ew civak bibêje siberojekî wiha mimkûn e nexwe divê ev ziman dê siberojê ji min re lazim be ez ê vî zimanê divê ji bîr nekim bi kar bînim çünkü ev bibe zimanê ticaretê ev bibe zimanê dibistanan ev bibe zimanê siyaset ev bibe zimanê her tiştê yani pêwîstî bi wî zimanê dibîne îro siyaseta heyî atmosfera heyî pêwîstî bi vî zimanê êdî her wekî pêwîstî pê tune be nîşan dide yani siberojekî wisa nade ber vî civakê civak ger xeyalekî wînî wisa tune be helbet pêwîstî bi zimanê jî nabîne mesela dewleta İsraîlê em bêjin zimanê wan tenê di pirtûka îbranî de mabû wê zimanekî ji wî pirtûkê wî zimanê derxistin û kirin zimanê netewaya xwe kirin zimanê axaftinê zimanê ticaretê û îro bûye zimanê dewletekî ev ziman bûye zimanê dewletekî ev çawa çêbû ev bi malbatên dilsoz bi malbatên fedayî çêbûn ev malbat çûn li wê derê her tiştê xwe bi îbranî ava kirin bi zimanê îbranî ava kirin û hêdî vî helwesta xwe di nava malbatan da belav kirin di nava civaka xwe da belav kirin tişta herî girîng wan îdealekî dane pêşiya cihûyan îdealekî ji bo siberojê gotin siberojê îdealekî wa heye mimkûnbûna vî îdealê heye yani mimkûnbûna avakirina dewleta İsraîl heye ji ber wî divê hûn bi îbranî
هیم ببن هون ایبرانی هیم ببن ایبرانی خبر بدن و وی زمانه هینه زاروکن خواه بکن aynı uha malbatên pêşî çûne em bêjin li wir kîbûtsan ava kirine ev malbatana bi zarokên xwe re tenê bi îbranî xeber dane zarokên wan tenê îbranî zanin îro wexta ku keça me tenê bi kurdî xeber dide dibêjin ya ma ev keçik sibê biçe dibistanê ew tengasiyê bibîne ew ê zehmetî bikişîne bibêjin neçin dibistanê ew wî tengasiyê dê nebîne ji wan re tiştekî zehmetî tê çima çimkî haya wan ji nûmuneyên bi vî rengî tune ya ça hûn neşînin ça ew ê nebe way çêbûye mêrkana îro bûne dewletekî herî bi hêz rojhilata navî ev çawa ava kirin ha bi van îdealan ava kirin kesên wekî me wan jî çûn em bêjin zimanê zarokên wan tenê îbranî hîn dibe û wê demê îbranî zêde kesek jî nizane zêde kesek jî nikare xeber bide ew zarokana dibine siberoja wî dewletê û wî dewletê ava bikin yani bi vî awayê em dikarin bigihêne vî armancê çarenivîs wexta ku merov rast dike rihet e lê bi rastî pratika wî zehmet e lê tu kesek jî bê zehmetî ji xwe re dewletê ava negeştine demekî belê kerem Gelek spas gelek şirova xoş bû rejî daxwazek miştehe bû ew kek Cano Amedî tiştên nivîsand bû heger tu bikaribe wê nivîsê ji me dîsa der serekina em bixwînin vê baş bi kek Cano Amedî tiştên nivîsand bû rastî tev negeştin bixwînim belê erê ev ka nivîsa wî derxê xêra xwe bixwînin bela evîn xan jî bibîne û حتی او در امیخن از سرکتین دوازن میبو ورنانه جانو آمده یه نویسک دین هبو رجی که جانو آمده نویسک حب کی درج نه بجی سپاس جانو آمده دی بجی به هشمندی و هستین ایروین شروع بکرن دوین مروف راستی دور دخه دوی ام لگوری شرط و مرجین و کنجکتوری لگوری درفت و هیزا و سردمه بنرخینن سلاف بو تجانو سپاس بو وجی هیویدارم تجی چیکر فهم کر از بری و از همه کردی که بجم خاصیت مختیات بو بدری زارو که من ترکی نزانم یار بو کردی کسا دکرم Cano Amedî bibêjim diger fikrayê meşxwe malawiya ve spasdarî bo şîrovayavî از بجم تو دوام دکی از حقی اخفتنی تالی شروع بدن تا یار دگو لا و دگو اب زارok na günah sebebi var Türkiye ma bu Türkiye nizanı ve çava çebebin yani insan eme gelek je ketin ve psikoloji spas bu Cano Amedî bu persavici vakti me hendik ma yani ama gotna tay tali u gora şurube ke Cano Amedî tu şu xwazibe jibe u me bername gotna tay bigir ferm بله مامۆستا سپاس دارم ji xwe yani diger şîrovaya wî me wek pirs nebû wek şîrovaya min fehm kir yani min jî xwe heman min jî heman tiştê got yani divê em li gor rewşa îro siberoja paşxana xwe nefikirin bûyayê nenirxînin divê em biçine rewşa wê demê wê demê bûyî rengî binirxînin û ji wir dîsa ji xwe re dersekî bigirin ji bo îro jî divê em ji bo siberojê besa çareyekî bikin yani tiştê ez bibêjim ji xwe kêm zêde min got hêvîdarim ev helwesta têbîniyata ji bo civana çi ye bêje wan me ewa hêvîdarim ev helwesta platform ez bîj bibêjim yani înşallah di demekî nêz de em ê navê platformê jî biguherînin bi navekî nû û bi manîfesto em bêjin manîfesta platform em ê xwe navê xwe nû ragihînin wê demê ew ê helwesta me û daxwazên me û tişta ku me daye ber xwe metoda me baştir bêfemkirin niha îro zêdetir bi em bêjin çalakiyên me hewl didin me fehm bikin înşallah em ê baştir xwe bidine femkirin di van mijaran de çimkî bi rastî tişta ku me daye ber xwe wek platform teqez yani çareseriya Kurd û Kurdistanê îro di vî metodê de di vî rêyê de yani em bi kurtasî dibêjin berxwedana pasîv yani bi tirkî dibêjine pasîv dirênîş yani ev helwest îro ji bo çareseriya Kurdan helwestekî pêwîst e divê teqez ev helwest
دنوا جواکی دا به بربلاف کرن و جواک لگور وی هلواسه گرتاو بگیره هیویدارم اوی سرکفتن جی جبومه ممکن به ریکی زب بیجن قد حسان ننه وسا حسان بخیاتا مرد بیجه برخوادن پاسیف دی بیجیه و قیب پاسیفن لی مخابن پاسیفون تیدا تونه طرف غیبازه کی متوده کی اکتیفه چونکه رد کردن سیستمی بخارا گله زحمتیان تینه تو هم دیگر وان زحمتیان تید کوشی هم تو خازی آلترناتیفن آوا بکی آوا کنه وان تشتن و رد کنه وان تشتن تم گله زحمتن لی هم بتواوی یعنی از دخوازم نه که تجار بهیوی نبن سبروجه کی وسا تخیل بکن کو وکی چوا ام بیجن جهویان پشت 2000 سالان قریبا دولتی که آوا بکن جیک و کروشلات نبین دیگر که دوراوی تب ام بیجن پریوان یعنی دولت مسلمان لور جی وسا آوا کرن ممکنه که ام ایرو لکردستان کسی دورا می چیز بمرابن ممکنه که ام ایرو لور سرخابونه ببینن و دولتی که سربخواه آوا بکن دوی هیویا می و دا یعنی تحیل می از سبروجه محقق ابر لگور وی ام تبگرن سپاسدارم جبو تیما مسته و جبو چارپل مدیه هربن gelek spas eمی spasi terdikin de vakti xeda û bejdarê me temaşevanê me jî agadar kir hem di hekê platforma ciwanê serxwe û wek mizgîniyek nû ji te da ku navê wê jî vêguherandin û em hêvîdarin xebatê we duwarê Kurdî kurdewarî de geştir û xweştir bibe û hûn bigînin encamekê û heta bikaribin hêz û quweta Bakurê Kurdistanê Kurd û Kurdistanî jî bigînin hevdû ev ê wî warî jî kade hegerin rolekê bilîzin bû em yek netewê ev ê baştir bi xort pêşkêşin xort pêşevanin xort hebûna me nin hûn dikarin baweriya me di wî erkê jî ka bixwazin dikarin bînin jî belê em bi vî awayî giyandin dawiya bernameya xwe me daka xwe jî derbas kir gelek spas dîsa gelek spas ji bo beşdaran pirsê wan tune bûn hêvîdarim di bernameyê me de pirs werin ev ê gelek xweştir be bimînin di xêr û xweşiyê de yekşemek din li gel mêvanekî ya mêvanekî din em ê dîsa li gel wer bin her şad û bextewar bin û gelek spas bo rejî ew jî ka li paş her çi qasî xuya nake lê zehmetiya wê ja me pêtir e em spasî wê jî dikin dîsa spas bo te ku te başdire kir mala we te bava bi her şad û bextewar bin bimînin di xêr û xweşiyê de heta roja yekşema bê